Hello everyone, this is Pooja, Assistant Professor of Commerce, YER Government First Grade College, Pavgada. In last video, we were discussed about the elements of cost. In this video, we are going to learn the classification of cost. So this topic will come under analysis and classification of cost. So this is the second module or second unit, which will come under Cost Accounting 1 for second year BCom students. So already I have told unit 2, analysis and classification of cost. The subtopic is classification of cost. And in last video, we discussed about the meaning of cost, the different elements of cost like material, labor, then overhead, the classification of material into direct and indirect material, then labor divided into direct labor and indirect labor, and overheads are divided into factory, office and administration, and then selling and distribution. So different elements of cost we learned in the last video. So in this video, we are going to learn the different classification of cost. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we will incur various expenditures. So our various expenditures ಅನ್ನ based on their characteristics we will divide, we will categorize, we will group. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ incur. For maintenance of your family, for food, for rent, water bill, then electricity bill, ration, vegetables. So various expenditures you will make. So various expenditures nella ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So based on their characteristics, based on their nature, we will make the classification. So ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ನಾವು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದು ವೇಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ರೋಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ fulfill the objective of the organization. So for that, what we have to do is we have to control the high cost, which is going to affect the profitability of the organization. So for that, we need to make a classification of cost, which is very important. So just see what it says. Classification is the process of grouping cost according to their common characteristics. There are various ways of classifying cost as given below. So we'll see what are the characteristics. The first one is elements or identifiability. So based on the elements or based on the identifiability, we will classify the cost into various groups. Then based on the behavior, then based on the controllability, then based on the time of computation, then based on the level of output. So these are the various characteristics or various natures. So based on this, we will categorize the cost into various groups or various subclass. So this is the flow chart of cost classification: nature, then relation to cost center, functions, behavior, management, decision making, production process, type, which I already have told in the last slide. The same I have shown in the chart or flow chart. So the first classification is classification on the basis of elements of cost. So in last video we discussed the different elements of cost like material, labor, overheads, then sub elements under material, labor, overheads. So here the main base or the main aspect to classify the cost is elements of cost. So costs are classified into direct cost and indirect cost on the basis of their identifiability with cost units or jobs or processor or cost centers. So ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, and one is indirect cost. Already I have told in the last class, direct costs are nothing but these are the those costs which are incurred for and
conveniently identified with a particular cost unit or process or department. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಜೊತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ indirect cost. Indirect cost are those costs cannot be conveniently identified with the particular cost unit or cost center. So direct ku indirect ku irodu difference ishte, adu direct material agili, direct labor agili, athwa direct expenditures athwa indirect expenditures agili. So one thing we need to remember is conveniently identified. So ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ. Indirect costs are nothing but these costs cannot be conveniently identified with a particular cost unit or cost center. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಜೊತೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಅದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ classification on the basis of behavior. So we will see what it says. Costs behave differently when level of production rises or falls. Certain costs change in sympathy with production level while other costs remain unchanged. As such, on the basis of behavior, costs are classified as follows. First one is fixed cost, second one is variable cost, and third one is semi-variable or semi-fixed cost or mixed cost. So based on the behavior, ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಅಥವಾ ಈ ಮಂತ್ ನಾನು 1000 ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ ನನ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 1000 ಟನ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 1000 ಟನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ 1000 ಟನ್ಸ್, ಬಟ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು, ಲೈಕ್ 800 ಬಂತು, 900 ಬಂತು, ಅಥವಾ 700 ಬಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, semi-variable or semi-fixed or mixed cost. So fixed cost andre eno, variable cost andre eno, semi-variable cost andre eno anta we will discuss in the next class, next videos. So there we will come to know how it is going to affect on the profitability of the organization. So fixed cost alli enagutte antandre, so fixed cost total cost nimge fixed ಆಗಿರುತ್ತೆ, but per unit ಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್, ಸೆಮಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ which will come under basis of behavior. And third classification is classification from the point of view of controllability, how the management is going to control the increase of cost or decrease of cost. So normal ಆಗಿ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ a positive aspect to the organization, but when it is increasing, ಅದು ನಮ್ಗೆ actually main impact ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ when it is increasing, ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ then you have to take a measures to control the cost. Cost control is very very important. So from the point of view of controllability, costs are classified into controllable and non-controllable costs. So first one is controllable cost. These are the costs which may be directly regulated at a given level of management authority. And non-controllable costs, these are those costs which cannot be influenced by the action of a specified
ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕರ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್, because of economic crisis or economic situation in the country, those costs will fluctuate. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವಾಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು because it will come under your organization, it will come under your authority. But ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು ವೇರಿಯಸ್ categories. The first one is historical cost and second one is predetermined cost. It is very important. So for the first classification is historical cost. These are past costs which are ascertained after these have been incurred. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಇರೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2021. ಸೊ ನಾನು ಈಗ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1920 ಆ ವರ್ಷ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀಡಿಟರ್ಮೈನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೀಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 100% ಇದೆಯಾ, 80% ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ 50% ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ 25% ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ we will classify the cost into two categories. The first one is normal cost and second one is abnormal cost. So first one is normal cost. It may be defined as cost which is normally incurred on expected lines at a given level of output. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು 1000 kg and 1000 kg ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ 1000 kgs ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೂಡ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ these are the cost which is not normally incurred at a given level of output. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಂತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ದೋಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್
classification of cost for decision making. So ನಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನೇ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಂಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, marginal cost, imputed or notional cost, then opportunity cost, out of pocket cost. So these are the various classification which will come under a classification of cost. ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. So these are the classifications. So these are the references which I have referred. If you want to go, if you want in detail information, you can go through these references. And thank you. So when you're going to calculate the cost, first we need to understand the elements of cost and then classification of cost. These are very very important to prepare the cost sheet. ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.